پہلی خبر یہ ہے کہ حکومت کو کرپشن کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ملک بھر سے 225 ارب روپے کے بے نامی اکاؤنٹس اور اثاثوں کا پتہ چلایا گیا ہے، لیکن حکومت کو ان اربوں روپے کے بے نامی اثاثوں کی ریکوری کے سلسلے میں کن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کپتان عمران خان کی سیاست اور کپتان عمران خان کی معیشت پر۔ سیاسی محاذ ہو چاہے معاشی محاذ ہو، دونوں جگہوں سے کپتان عمران خان کی حکومت کے لیے پازیٹیو خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس بات کا برملا اعتراف صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں بھی کیا ہے۔ لیکن ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اینکر حامد میر کی کیا سوچ ہے، ان کا کیا موقف ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذکر ہوگا سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کا جو آج کے روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے۔ معیشت کے حوالے سے وڑائچ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ کپتان عمران خان کی معاشی ٹیم کی جانب سے معیشت میں بہتری کے جو فیصلے لیے گئے، جو اقدامات اٹھائے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برسوں کے بعد پاکستان کا کاٹن کا جو سیکٹر ہے اسے بیرون ممالک سے بڑے پیمانے پر آرڈر ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ وڑائچ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی پیس کے ساتھ، اسی بڑے پیمانے پر، اسی تناسب کے ساتھ پاکستان کے کاٹن کے سیکٹر کو بیرون ممالک سے آرڈر ملتے رہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کک سٹارٹ ہو جائے گی۔ آگے چل کے وہ پاکستان کے تعمیراتی سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ کپتان عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کی جانب سے ملک میں جو تعمیراتی پیکج کا اعلان کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں تعمیراتی شعبے میں جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، بلکہ غیر معمولی تیزی دیکھنے میں آئی، یہ ذکر کیا گیا سہیل وڑائچ کی جانب سے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی غیر معمولی تیزی کے ساتھ پاکستان کا تعمیرات کا سیکٹر آگے بڑھے گا تو ملک کی معیشت کا پہیہ جو کبھی رک گیا تھا اس کا دوبارہ چلنے کا امکان ہے۔ اور انہوں نے ایک مثال بھی پیش کی کہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں جو ریل اسٹیٹ کے آفیسز ہیں وہاں پر اپنے پلاٹ ٹرانسفر کرانے کے لیے لوگوں کی گاڑیوں کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا سہیل وڑائچ صاحب نے کہ پراپرٹی کے ریٹ جو ہیں جو کرونا وائرس کی وبا کے دوران گر گئے تھے، اب دوبارہ سے پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کی جانب سے معیشت کی بہتری کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے انہیں انڈورس کیا گیا ہے صحافی سہیل وڑائچ کی جانب سے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ وہ ملک کی معیشت کے حوالے سے وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں کیا لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور کالم کا بھی ذکر کریں گے جو وڑائچ صاحب نے چند ہفتے پہلے لکھا تھا۔ اس کالم کا عنوان تھا مائنس عمران خان، اور اس کالم میں وڑائچ صاحب نے یہ لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے متبادل کے طور پر جو مقتدر حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، جو بااثر حلقے ہیں، انہوں نے متبادل ناموں پر جو ہے وہ غور شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس میں جو وجہ بتائی گئی تھی کہ کیوں عمران خان کا متبادل جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کیا گیا ہے، اس کی وجہ گورننس بتائی گئی تھی۔ اور اس کالم میں لکھا گیا کہ عمران خان کے متبادل کے طور پر اسد عمر کے نام پر غور کیا گیا، لیکن اسد عمر چونکہ سیاسی تجربہ نہیں رکھتے تو ان کا نام ریجیکٹ کر دیا گیا۔ آگے چل کے شاہ محمود قریشی کے نام کا ذکر کیا، لیکن وڑائچ صاحب نے لکھا کہ ان کا نام بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کالم میں انہوں نے تیسرا نام جس کا ذکر کیا وہ میاں محمد سومرو کا تھا، لیکن آگے چل کے وڑائچ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا نام بھی مسترد کر کے پرویز کھٹنگ کے نام پر جو ہے وہ مقتدر حلقوں کی جانب سے اتفاق کیا گیا کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان کی جگہ پر اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ پرویز کھٹک صاحب ہوں گے۔ یہ چند ہفتے پہلے ان کی جانب سے کالم لکھا گیا تھا اور ایک تصویر کھینچی گئی تھی کہ شاید عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی سے پرویز کھٹک کو اگلا پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا جائے گا۔ لیکن آج کے کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی جانب سے کپتان عمران خان کی حکومت کے لیے، کپتان عمران خان کے لیے اشارے جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ریاستی ادارے دور بیٹھ کر کپتان عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا کہ وہی ریاستی ادارے خود کو متنازع امور سے اور سیاسی امور سے دور رکھتے ہیں، اور لکھا کہ اپوزیشن کے لیے محض منفی سہارے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ معذور اپوزیشن جسے بیساکھیوں کی تلاش ہے، ایسی معذور اپوزیشن کو سہارے نہیں ملا کرتے، جسے خود چلنے کی چاہ نہ ہو، وہ اپوزیشن جسے چلنے کی خواہش نہ ہو، اسے کہیں سے بھی سہارا نہیں ملتا، اور جو لوگ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کسی قسم کا سہارا کسی کی جانب سے فراہم نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر اس کالم میں عمران خان کی تعریف کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ موجودہ اپوزیشن، چاہے اس میں مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن جو ہے وہ اپائج ہے۔ لیکن یہ ضرور لکھا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف مقتدر حلقوں کے طاقتور حلقوں کی
बैड बुक में नहीं है बल्कि अच्छी बुक में उनका शुमार होता है। इससे पहले नाज़रीन सुहेल वड़ाई साहब ने एक और कॉलम भी लिखा था जिसमें पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुतबादल का भी जिक्र किया गया था। उसमें कहा गया था कि शायद आने वाले दिनों में उस्मान बुज़दार को भी तब्दील कर दिया जाएगा और उनके मुतबादल के तौर पर भी उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद असलम, अलीम खान और एक मोहसन नामी MPA था, उनके नामों पर गौर किया गया। लेकिन इस कॉलम में लिखते हैं सुहेल वड़ाई साहब कि पंजाब में भी जो है वो मुतबादल नहीं मिल सका, और वो लिखते हैं कि एक डार्क हॉर्स जो है उसके साथ मेरी मुलाकात हुई और वो डार्क हॉर्स ये बताता है कि उसे खामोश रहने का कहा गया है कि 2 से 3 महीनों में, आइंदा आने वाले 2 से 3 महीनों में जब तब्दीली आएगी तो वो डार्क हॉर्स ये दावा करता है कि अगले वज़ीर आला वो खुद होंगे। लेकिन ये बरहर वड़ाई साहब ने ये ज़रूर लिखा है कि पंजाब में तब्दीली आएगी और तब्दीली की वजह से पंजाब में गुड गवर्नेंस भी होगी और डिलीवरी भी होगी, और अगला वज़ीर आला जो है, जिस तरह से उन्होंने कॉलम लिखा उससे तासुर ये मिलता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात से ही होगा। अब हम हामिद मीर साहब के कॉलम का जिक्र कर लेते हैं। हामिद मीर साहब ने भी चंद हफ्ते पहले एक कॉलम लिखा था जिसमें सेनेट इलेक्शन का जिक्र किया गया था। उसमें हामिद मीर साहब ये लिखते हैं कि अपोजिशन क्यों चाहती है कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया जाए। उन्होंने लिखा कि अपोजिशन ये सोचती है कि वो इमरान खान, जिसकी सेनेट में अक्सरियत नहीं है, इमरान खान अक़लियत में मौजूद है, लेकिन अक़लियत में मौजूद होने के बावजूद अपोजिशन ये सोचती है कि इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, कप्तान की जानिब से उन्होंने नाकों चने जो है वो चुभवाए गए हैं। और अपोजिशन ये सोचती है कि अगर सेनेट इंतखाबात मार्च 2021 में हो जाते हैं तो वो इमरान खान जो आइंदा सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर सकता है, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। मीर साहब ने दरअसल अपने कॉलम में लिखने का मकसद ये था कि मौजूदा अपोजिशन इसलिए भी इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करना चाहती है कि अपोजिशन का मकसद ये है कि अगले सेनेट इंतखाबात से कब इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ, ताकि सेनेट के इंतखाबात जो कि मार्च 2011 में होनी है उसमें इमरान खान को जो है वो अक्सरियत हासिल ना हो पाए। लेकिन नाज़रीन जो बात हामिद मीर साहब अपने चंद रोज़ पहले के कॉलम में लिखते हैं, ये बात शायद हमने कोई 15 से 20 रोज़ पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सियासी महाज अपोजिशन जमातों की जानिब से बनाए जा रहे हैं उसकी वजह एक ही है कि आइंदा सेनेट के इंतखाबात से पहले इमरान खान को किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया जाए, ताकि इमरान खान की सेनेट में अक्सरियत ना आए और आइंदा इलेक्शन के बाद जो नई जमात हुकूमत बनाए उसकी सेनेट में अक्सरियत हो। और अपोजिशन की ये सोच है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो सेनेट इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं, अपनी हुकूमत को लेकर चलते रहेंगे, तो सेनेट में उनकी अक्सरियत बन जाएगी। तो अभी जो हुकूमत किसी न किसी जगह जाकर जो है वो अपोजिशन के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है, तो जब सेनेट में इमरान खान की अक्सरियत होगी तो फिर मसाइल जो है वो अपोजिशन के लिए होंगे, इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम अगली बात करते हैं जो हमारा पहला मौजू था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने करप्शन के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुल्क भर से 225 अरब रुपये मालियत के बेनामी अकाउंट्स और असासों का सुराग लगाया गया है। इस हवाले से FBR की जो दस्तावेज़ात हैं वो ये बताती हैं कि जो असासे, जो अकाउंट्स जो है वो जिनका सुराग FBR की जानिब से लगाया गया, इस हवाले से जब निजी बैंकों को FBR की जानिब से लिखा गया तो निजी बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने FBR को तमाम मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह कमर्शियल बैंकों की जानिब से ये बताई गई कि अगर प्राइवेट बैंक्स अपने अकाउंट होल्डर की मालूमात FBR को फराहम करेंगे तो इसका बराह रास्त असर जो है उनकी बैंकिंग के ऊपर पड़ेगा। प्राइवेट बैंक्स जो है जब इस किस्म की मालूमात अपने अकाउंट होल्डर के हवाले से FBR को फराहम करेंगे तो इसका असर ये होगा कि उनकी बैंकिंग बैठ जाएगी और उनके अकाउंट होल्डर जो है वो उस बैंक के ऊपर जो है वो एतबार नहीं करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन FBR की दस्तावेज़ात ये भी बताती हैं कि 225 अरब रुपये के जो बेनामी अकाउंट्स और असासे सामने आए हैं, इसमें से 100 अरब रुपये की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बेनामी ट्रांजैक्शन हैं वो सामने आई है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें बताया गया है FBR की दस्तावेज़ात में कि 100 अरब रुपये की ट्रांजैक्शन शुगर मिल मालिकान की जानिब से की गई हैं और इस हवाले से हुकूमत ने पहले ही मामला जो है वो FBR को भिजवा दिया है, स्टेट बैंक को भिजवा दिया है इस मामले पर कार्रवाई करने के हवाले से। आगे चल के रिपोर्ट में जो दस्तावेज़ात हैं FBR की, उसमें यह बताया गया है कि पंजाब के 13 ऐसे अजला हैं जिसमें 72 अरब रुपए की जो है वो बेनामी असासे सामने आए हैं। और दस्तावेज़ात ये भी बताती हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में 23 अरब रुपए के
151 रेफरेंस जो है वो तैयार करके मुतलका फोरम पर दायर कर दिए गए हैं और इसी तरह से 31 अरब रुपए के 146 रेफरेंस पर FBI में कार्रवाई जो है वो ज़ेर तफ्तीश है। लेकिन मसला क्या है नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एंटी बेनामी जोन्स FBI में बनाए गए थे, मसला यह है कि उस एंटी बेनामी जोन्स में जो है ना अमला पूरा है, ना इस जोन के पास जो है वो इमारत है। और ये भी चीज़ देखने में आई है कि जब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि FBI में एंटी बेनामी जोन बनाए जाएंगे, तो इस अथॉरिटी को, एंटी बेनामी अथॉरिटी को जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पर, हाई कोर्ट लेवल पर, सिंध हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। और एक मसला ये भी है एंटी बेनामी जोन के पास कि ये जो जोन्स हैं वो 2 लाख से ज़्यादा का जो वकील है उसकी खिदमात भी जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास अख्तियार नहीं है। लेकिन ये बड़ी ज़रूर कामयाबी है इमरान खान की हुकूमत की कि 225 अरब रुपए के बेनामी असासों की तफसीलात जो है वो हुकूमत के पास, FBI के पास जो है वो आ चुकी हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।